اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ احکام تقلید کے حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور میں نے 3 سوال کے جوابات احکام تقلید کے حوالے سے دیے ہیں، میری کوشش ہے کہ بالکل بآسان اور چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے ذریعے آپ تک تمام مسائل کے حل پہنچایا جائے، کیونکہ دیکھیے بات اچھی وہی ہوتی ہے جو کم وقت میں کی جائے۔ آپ دیکھیں، لیکن زمانہ وہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم مسائل سے دور بھاگیں، کوئی مسائل کے قریب آنا نہیں چاہتا، مسئلوں کو سمجھنا اور سننا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، کچھ افراد کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ ہم سے روز قیامت کسی مسئلے کے بارے میں کہے گا، مثال کے طور پر تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے حج کیوں نہیں کیا، تو ہم اللہ کو یہ کہہ کے ٹال دیں گے کہ پروردگار، ہم اس مسائل کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ہم روزے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ہم حج کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو لہٰذا ہم بچ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان چاہ کے بھی اللہ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا، بہانہ کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ آپ دیکھیں جاہل 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک جاہل قاصر ہوتا ہے اور ایک جاہل مقصر ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے، آئیے سمجھتے ہیں کہ جاہل قاصر اور جاہل مقصر میں کیا فرق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جاہل قاصر وہ ہے جس کی جہالت کا کوئی عذر ہو، بہانہ ہو یا کوئی وجہ ہو اس کی جہالت کا، یعنی احکام شرعیہ کو سیکھنے کے وسائل موجود نہ ہوں، یعنی جس ذریعے سے شریعت کے احکام سیکھے جاتے ہیں وہ ذریعہ ہی موجود نہ ہو، تو لہٰذا اگر ذریعہ موجود نہیں ہے تو وہ جاہل قاصر ہے۔ اور ذریعہ کون کون سے ہیں؟ نہ کوئی عالم دین ہو، نہ کوئی مجتہد کی توضیح مسائل ہو، نہ جدید وسائل جیسے سوشل میڈیا، نہ کوئی اس کے پاس سمجھانے والا بتانے والا عالم ہے، نہ کوئی اس کے پاس ایسا رسالہ ہے جیسے کہ توضیح المسائل جس سے مسائل کو پڑھ کر وہ سمجھ سکے، نہ کوئی سوشل میڈیا وغیرہ ہے۔ تو جب یہ سب نہیں ہے تو وہ جاہل قاصر کہلاتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس جاہل مقصر وہ ہے کہ جس کے پاس سیکھنے کے تمام تر وسائل موجود ہوں، لیکن وہ خود دین کے احکام کو سیکھنے میں سستی اور کوتاہی برتے، یعنی تمام چیزیں اس کے پاس ہے، تمام وسائل اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سستی برت رہا ہے، سستی دکھا رہا ہے، یعنی سیکھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو جب سیکھنا نہیں چاہے گا تو وہ جاہل مقصر کہلائے گا، یعنی ایسا جاہل جو سیکھنے میں کوتاہی کرے، جو سیکھنے میں سستی کرے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ جاہل قاصر کو تو بخش دے کیونکہ اس کے پاس عذر ہے، لیکن جاہل مقصر کو اللہ کبھی بخشنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ تمام مسائل کو سیکھیں تاکہ احکام خدا بندی کو بجا لائیں، کوئی بھی احکام اللہ کے آپ سے چھوٹنے نہ پائیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں 8ویں سوال کہ مجتہد عالم کو کیسے پہچانیں۔ تو مجتہد ہے جو اپنے زمانے کا عالم ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے؟ تو پہچاننے کے کچھ ذرائع ہوں گے، کچھ طریقے ہوں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ذرائع ہیں۔ تو کسی مجتہد عالم ہونے کا خود یقین ہو۔ پہلا یہ ہے کہ کسی مجتہد کے عالم ہونے کا، یعنی اپنے زمانے میں جو بہترین حکم کو صادر فرما رہا ہے وہ اپنے زمانے کا عالم ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو کہ ہاں فلاں مجتہد درجہ اجتہاد پہ ہے اور وہ عالم ہے، تو انسان کو خود یقین ہے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی معرفت کے ذریعے سے اسے یقین ہے۔ تو لہٰذا دوسری چیز، اہل علم ماہرین کے ذریعے پتہ چلے، یعنی اہل علم کا کوئی گروہ ہو یا کوئی عالم وغیرہ ہو جو آپ کو اس بات کی خبر کرے، اس بات کو بتائے کہ ہاں فلاں مجتہد عالم ہے، تو لہٰذا اگر وہ خبر دے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کو عالم آپ تصور کر سکتے ہیں، اس کو مان سکتے ہیں۔
तीसरी चीज़ कि दो आदिल अफराद गवाही दें, यानी दो आदिल अफराद गवाही दे रहे हैं, खड़े हैं, गवाही दे रहे हैं कि हाँ ये मुज्तहिद आलम है, तब आप उसको आलम मान सकते हैं और उसकी तकलीद कर सकते हैं। चौथी शर्त कि कोई एक काबिल एतमाद माहिर किसी मुज्तहिद आलम होने की गवाही दे। अगर कोई एक काबिल एतमाद आदमी जिस पे आपको भरोसा हो, जैसे होता है ना किसी पे इंसान को खुद से ज़्यादा भरोसा हुआ करता है, तो क्या है वो काबिल एतमाद शख्स होता है। तो अगर ऐसा कोई शख्स है कि जिस पे आप पूरा भरोसा कर रहे हो, वो आपसे कह रहा है कि फ़ला मुज्तहिद आलम है, तो लिहाजा आप उसको आलम मानते हुए उसकी तकलीद करेंगे। लेकिन हाँ, गौर करने की बात यह है कि ये चारों शर्त में किसी मुज्तहिद आलम होने की खुद यकीन हो, या अहले माहिर के ज़रिए पता चले, या दो अफराद गवाही दें, या कोई एक काबिल एतमाद माहिर किसी मुज्तहिद आलम होने का गवाही दे। ये चार शर्तों में से कोई शर्त पाई नहीं जा रही है, यानी आपको ना खुद पे यकीन हो रहा है, ना कोई दो आदिल गवाही दे पा रहे हैं, ना कोई काबिल मुअस्सिक़ आदमी गवाही दे पा रहा है। जब ये चारों ज़राए आप पर मौजूद ना हो, तब आयतुल्लाह सिस्तानी साहब फरमाते हैं कि अगर चारों ज़रिए से भी पता ना चले तो किसी मुज्तहिद की तकलीद कर सकता है। अगर ये इन ज़रियों से किसी आलम का पता नहीं चल पा रहा है कि मुज्तहिद में कौन आलम है, तो वो किसी भी मुज्तहिद की तकलीद कर सकता है जिसका वो दिल गवारा करे। तो लिहाजा आइए अगले मसले की तरफ चलते हैं कि मुज्तहिद के मसाइल फतावा हासिल करने के ज़राए। मुज्तहिद के जो मसाइल होते हैं, जो फतवा होता है, उसको हासिल करने का क्या ज़रिया है, तो इसको भी जानना ज़रूरी है कि क्या क्या ज़रिया हैं जिसके ज़रिए से मुज्तहिद के मसाइल को हम हासिल कर सकते हैं। तो उसके कुछ ज़रिए हैं, जैसे कि रिसाले अमलिया या तौज़ील मसाइल। रिसाले अमलिया या तौज़ील मसाइल, तौज़ील मसाइल वो है कि जो तमाम मुज्तहिदीन कराम की तरफ से किताब की शक्ल में राइज की गई है, तो लिहाजा उसके ज़रिए से आप उनके मसले को हासिल कर सकते हैं, मसले की तरफ रुजू कर सकते हैं। दूसरा ज़रिया है कि मुज्तहिद की नुमाइंदों से रुजू। मुज्तहिदीन किराम के नुमाइंदे जैसे जगह जगह पर होते हैं जो खम्स ज़कात को इकट्ठा करते हैं और हुक्म को आप तक पहुँचाते हैं, मुज्तहिदीन किराम के हुक्म को आप तक पहुँचाते हैं। तो जितने भी नुमाइंदे हैं आप उनसे मुज्तहिदीन किराम के अहकाम को ले सकते हैं, उनके मसाइल आप तक उनके ज़रिए से पहुँच सकते हैं। दूसरा ज़रिया। तीसरा, ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप्स वगैरह भी आ गए हैं, और ऑनलाइन वेबसाइट भी है, जैसे sistani.org ये वेबसाइट है कि जिसके ज़रिए से लोग मसले मसाइल को पूछते हैं। तो लिहाजा इस ज़रिए से अभी आप मुज्तहिद आलम के मसाइल को हासिल कर सकते हैं। चौथा ज़रिया है कि सवाल पूछना मुज्तहिद से या उनके दफ्तर से तहरीरी या ज़बानी, यानी जो मुज्तहिदीन किराम के दफ्तर हैं उस दफ्तर से आप ज़बानी भी सवाल पूछ सकते हैं, या लिख कर ख़त के ज़रिए से भी आप अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो ये चार ज़राए हैं कि जिसके ज़रिए से आप मुज्तहिदीन किराम के फ़तवे को हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा इंसान को गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए कि अपने जहन को आला रखे, अपने जहन को बुलंद रखे, क्योंकि इंसान जब तक ज़िंदा है ये सोचे कि उसकी ज़िंदगी मसाइल से खाली नहीं है। तो लिहाजा मसाइल को सीखना, मसाइल को जानना हर इंसान पर वाजिब है, हर इंसान पर ज़रूरी है। तो लिहाजा इसकी तरफ मुतवज्जे रहें। और बिलाखिर आपको मैं बताता चलूँ कि अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो ये मालूमात धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आप तक पहुँचा दूँगा। फ़क़त वस्सलाम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।